Shall we start? I have sent one problem, A, B, and C, where partners in partnership sharing profits and losses in proportion of 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 6, respectively. The firm's balance sheet as on 30th 9/1982 was as follows. Liabilities, creditors, 3,15,000. Loan on mortgage, 45,000. A's capital, 6 lakhs. B's capital, 4 lakhs. Asset side, cash at bank, 1,40,000. Debtors, 3,26,000. Stock, 3,24,000. Fixed assets, 4,50,000. C's capital, negative balance, 1,20,000. Total, 13,60,000. It was decided to dissolve the firm as on that date, that is on 30th 9/1982. The fixed assets and stock realized rupees 7,50,000. Only fixed assets and stock realized 7,50,000. Bad debts and discount allowed amounted to rupees 16,000. This bad debt and discount allowed is these are the items which are directly connected to debtors. Debtors realized ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 3,26,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 7,50,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಐಟಮ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಯಾವು? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 16,000. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 3,26,000 ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್, debtors, total debtors, there was a bad debt and discount allowed to the extent of 16,000, which was not recovered from the debtors. It means 3,26,000 minus 16,000, remaining 3,10,000 is the debtors realized. Debtors realized anna ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 3,10,000 minus 16,000 ಮಾಡಬೇಕು. The mortgage loan was duly paid off. Mortgage loan ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 45,000 ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅದನ್ನ. But the creditors were paid less discount at 5%. Total creditors 3,15,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5% on 3,15,000 ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. There was a claim for damages pending against the firm, which was settled at rupees 56,000. ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತು. Ultimately, that was settled for rupees 56,000, which was paid. Realization account naga adana paid ಮಾಡಬೇಕು. The expenses of realization amounted to rupees 3,750. After realization of the assets, C was adjudged or adjudicated, athwa C was declared as insolvent. And a dividend of 50 paise in a rupee was received in respect of the firm's claim against his estate. Firm's claim ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅದು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು 25% ರುಪಿ ಅಂದ್ರೆ 25% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ 50% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. You are required to give the journal entries and ledger accounts so as to show the final distribution among the partners. Journal entry ಏನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ledger account ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ. Now this is the problem wherein only one partner has become insolvent, others two are solvent. A and B are solvent, C is insolvent. Here we need to apply Garner-Murray rule as far as capital deficiency of insolvent partner is concerned in distributing it to the solvent partner. That is as per capital ratio that we need to distribute the capital deficiency. Yes, realization account hack.
realization account. Okay, realization account ಹಾಕಿ. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅವು ಯಾವ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದು ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬನೇ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ರಿ 2 ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಟರ್, book value of assets 3,26,000. Next, to stock 3,24,000. To fixed assets 4,50,000. ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹಚ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 3,15,000. ಬೈ mortgage loan by mortgage loan 45,000. 3,15,000 then 45. ಇದು book value of assets and liabilities are. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ by bank assets sold or realized. Assets sold or realized. ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ. Fixed assets and stock. Fixed assets and stock. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿ 7,50,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಆನಂತರ ಡೆಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 3,26,000 ಇದೆ. ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 16,000. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3,10,000. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದು 750, 760, 1060. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ against all the assets, realization of assets 10,60,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ನೋಡಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ?
Expense of realization amounted to 3,750. 3,750. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನು 45,000 ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ರೊಕ್ಕ ಸಾಲತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಸಾಲ ಹೊಂಟದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 56,000. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಫರ್ಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 56,000. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, 2 ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ 56,000. ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ 56,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು 2 ರಿಲೇಷನ್, 2 ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್, 2 ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, 2 ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾವೆ. 2 ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ. 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್, 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಆಮೇಲೆ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ? 3,15,000. 3,15,000. ಇದ್ರದ್ದು 5% ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3,15,000 ಅಲ್ಲಿ 5% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಅದು 3,15,000 ಅದ 5% ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು 15,750. ಕರೆಕ್ಟಾ? 15,750ನ 5% ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3,15,000 ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ 15,750 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,99,250. ಕರೆಕ್ಟ್. 2,99,250 ಇಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. 2,99,250. ಎಸ್, ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ ಇದೇನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೇನೋ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ ಇದೇನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೇನೋ ನೋಡಿ. 3,15,000, 360, 1,360, 1,420. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ 1,420 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 2,99,000 3 lakh 7,50,000 8,06,000 8,09,000 45,000 ಅನೇ ಇದು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. 3,26,000 3,30,000 3,50,000 6,50,000 6,50,000 7 lakh 11 lakh 11,45,000 11,48,000 11,48,000 7,48,000 3 lakh 14,48,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಅದು 15,04,000 ಟೋಟಲ್. 15,04,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 15,04,000. ಹಾ, ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲಾಸು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 84,000 ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಅಷ್ಟಿದೆಯಾ? 84,000 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಟೋಟಲ್. 15,04,000. ಓಕೆ, ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. 15,04,000. Here 15,04,000. By loss transferred. A is capital, B is capital, then C is capital. What is their ratio? Profit sharing ratio? Direct ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1/2, 1/2, 1/3, then 1/6. ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು. 2 ಮೂರ್ಲೆ 6, 3 ಎಳ್ಳೆ 6, 6 ಒಂದ್ಲೆ 6. ಅಂದ್ರೆ 1 into 3, 3. 1 into 2, 2. 1 into 1, 1. 3:2:1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಾ? 3:2:1. ಹೌದಾ? ಈಗ 84,000 ಅನ್ನ 3,256 divided by 6. 6 4 24. ಒಂದ 6 ಒಂದ್ಲೆ 6. 84,000ಕ್ಕ 6 ಒಂದ್ಲೆ 6, 2 ಉಳಿತು 14. ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು? 6 ಒಂದ್ಲೆ 6, 6 ಒಂದ್ಲೆ 6, 2 ಉಳಿತು 24. 6 ಹೌದಾ? ಒಂದು 16,000. ಓಕೆ, 16,000 ಒಂದು ಶೇರ್ ಇದು. 16,000 16,000 ಇಂಟು 3 48,000 ಹೇಗೆ? 16,000 ಇಂಟು 2 32,000 ಬಿಗೆ. 16,000 ಇಂಟು 1 16,000 ಯಾರಿಗಿದು? ಸಿ ಬರೀರಿ. ಎ 48,000, ಬಿ 32,000, ಸಿ 16,000. ಟೋಟಲ್ 84,000. 84,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ? 42,000. What is this 42,000? ಆರು ಒಂದ್ಲೆ 6. ಇದು 6 4 24 ಇದು. ಓಕೆ, 6 6 ಅಲ್ಲ, 6 4 24, 14,000. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. 14,000. 14 3 42. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ 14 ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿದೇನ. 14 7 28. ಮುಂದೆ 14 1 14 ಹತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 14 3 42. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡಿದ್ರೆ 84 ಬರ್ಬೇಕು ಅವು. ಮುಂದೆ 14 7 28. ಮುಂದೆ 14. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. 42 8 50 70 80 84,000. ಓಕೆ, 84,000 2 6 ಅಂದ್ರೆ 14,000. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ A 42,000, B 28, C 14,000. Shall I proceed? Any other doubt? Any other correction? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಬಹುದಾ? ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬಹುದಾ? All of you are ready? Shall I go for next account? Yes? ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವೀಗ ಸಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್?
declared as insolvent. First, we need to prepare insolvent partner capital account where there are two solvent partners and remaining are insolvent. First of all, we have to prepare insolvent partner capital account separately. Thereby, we need to find out the deficiency of insolvent partner, and such deficiency should be transferred to solvent partner as per their capital ratio. That is called principle in Darnell-Murray case. Okay. Bani ಈಗ insolvent partner capital account ಹಾಕಿ. C is capital account ಅನ್ನು. C is capital account. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ insolvent. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ C ಇಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 1,20,000. ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್. ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್. ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 14,000 ಬಂದಿದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅವನು ಸೀನ್ 14,000. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 1,34,000 ಟೋಟಲ್. 1,34,000 ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. 1,34,000 ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 25% ಅವ್ನು ತರ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ he was adjudicated as insolvent and dividend of 50 paise in rupee was received in respect of his firm's claim against his private. Firm's claim ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,34,000 ತರಬೇಕು ಸದ್ಯ. ಅವನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 1,20,000 ಇದೆ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಮನೆಗೆ, ಪ್ಲಸ್ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಷ್ಟು ಸೇರಿ 1,34,000 ಅವ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತರಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು? ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 25% ತರ್ತಾನಂತ. ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, 25% ಆಫ್ 1,34,000 ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 25% ಆಫ್ 1,34,000 ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 33,500. ಓಕೆ, 33,500 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 33,500. 1,34,000 33,500 ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ. 34 ಅಂದ್ರೆ 1,05,000. 1,05,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದು ಅವನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಹಚ್ಚುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಚ್ಚಿರ ಅದನ್ನ. 1,05,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂತು ಟೋಟಲ್. ಈ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೊರತೆ ಇವಂದು. ಈ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಯಾರ ನಡಕ್ ಹಂಚ್ಬೇಕು? ಯಾರ ನಡಕ್ ಹಂಚ್ಬೇಕು? ಬೈ ಎ's ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬೈ b's ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 1,05,000 ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಹಂಚ್ಬೇಕು? ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 5:3:2 ಏನೋ ಆಗಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಲ್ಲ. ಆ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಹಚ್ಚಿದ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ 6 lakh 4 lakh 6 lakh 4 lakh. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ಯಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರದು. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಾರದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ 6:2
4 2 ಮೂರ್ಲೆ 6 2 2 4 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 3:2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ 3:2. ಇದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ 1,05,000 ಅನ್ನ. therefore 1,05,000 divided by 5, 3 plus 2 5 ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 15 5 75 15 6 90 15 7 105 15 7 105. ಇಲ್ಲೇ 5 ಐತಿ. 5 1 5 2 ಮುಂದ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 5 ಉಳಿತು. 56 ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,05,000 ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 25 21. ಓಕೆ, 21,000 ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ. 21,000 ಅಂತದ್ 3 ಶೇರ್. ಯಾರಿಗೆ? ಎಗೆ. 3 ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 63,000. ಹಂಗೆ 21,000 ಅಂತವ್ 2 ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 42,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,5 ಆತಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು 1,5 ಆತು. ಬರ್ರಿ, by A's capital 63,000, by B's capital 42,000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಏನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿದು? $11 lakh. ಏನು 11 lakh ಏನು? $500 ಇದು? ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. 1,05,000. 1,05,000. 1,05,000. 1,05,000 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1,05,000. ಅದನ್ನ 3:2 ದಾಗ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ರಿ. 3:2 ದಾಗ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ರಿ. ತಪ್ಪು ನೋಡು. 3:2 ದಾಗ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ರಿ. 1,05,000. 1,05,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ 3:2 60,300. 60,300. ಇದು 40,200. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? 60,200. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೋಗಲಿ? 1,34,000 ಐತಿಲ್ಲ. Now come to solvent partner capital account. Solvent partner capital account. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ.
A, B, A, B, solvent partner, capital account, A, B, particular. By balance brought down, capital 6 lakh, then 4 lakh. To realization account, loss. Our Palin loss aside no realization account. Our Palina realization account is nodi 42,000, 28,000. 42,000, 28,000. ನಾವೀಗ ಗಾರ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೇವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹಂಗೆ ಇಬ್ರು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್, A brought in 42,000, B brought in 28,000. ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ನರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮರೆ ರೂಲ್. ಅದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಬರಲೇಬೇಕು. Because these two are solvent. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಏನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ 3,300, ಬೀನಿಗೆ 40,200. ಅವರ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವರು 6,42,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ರದ್ದು, 4,28,000 ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6,42,000 ಇಲ್ಲಿ, 4,28,000 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ 6,42,000ದಲ್ಲಿ 1,02,300 ತೆಗಿರಿ. 1,02,300 ತೆಗಿರಿ. 42,000 plus 60,300 ಇಷ್ಟನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. 6,42,000 ನಲ್ಲಿ 5 lakh ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು 5,39,700. ಓಕೆ, 5,39,700. ಈ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ಬಿ? 3,59,800. 3,59,800 ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ 5,39,700, 3,59,800. yes, you are right. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ತೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋಡ್ರಿ. ಶಾಲಾ ರಿಮೋವ್ ದಿಸ್ ತೆಗಿಬೋದಾ? ಓಕೆ, ತೆಗಿಯೋಣ. ಈಗ ಬರ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ.
bank account. Okay. To balance brought down, since it is asset account, to balance brought down, balance sheet ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, cash at bank ಅಂತ 1,40,000. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ? To realization account, assets realized, stock, debtors, fixed assets, ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದು 10,60,000 ಬರೀರಿ 10,60,000. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೇನ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ? ಟು ಏಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು. ಏನಿದು ಟೋಟಲ್? ಅದಿರ್ಲಿ. ಈಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಎ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್? 42,000. Likewise, B has also brought in B's capital ಎಷ್ಟು 28,000. ಆದ್ರೆ C ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. C's capital 25% of his deficiency, 25% of his 33,500. Yes, very good. 33,500. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ಇದು ಆಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,49,500 ಅಲ್ಲ, 13 lakh. 10,60,000 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 13,03,500. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. 13,03,500. 13,03,500. 13,03,500. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು 3,750. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ಸಲ 4 ಸಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ನೋಡ್ರಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಯಾವ್ದು? By realization account, mortgage loan 45,000. By realization account, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಲೇಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ 56,000 ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಪೇಡ್. ಆನಂತರ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 5% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್? ಹೌ ಮಚ್ ಯುವರ್ ಪೇಡ್? 20 ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವಿ? ಅಷ್ಟೇ ನೋಡು, 2,99,000. 2,99,250. ಓಕೆ, 2,99,250. ಇಟ್ ರೈಟ್? ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಂತರ ಬೈ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೇವ್ ನೋಡ್ರಿ? ಎಷ್ಟು? 5,39,700. 5,39,700. ಬೈ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? 3,59,800. Thank you. 3,59,800. 59 ಆದ್ರು 3,59,800.
ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? 13,03,500 ಅಷ್ಟಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? 300, 1000, 250 ಅಲ್ಲ 750, 500 ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ? ಅಲ್ಲ 500 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ 500 ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫೋರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಹೆಂಗಾಗುತ್ತದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? $800 ಇದು? ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ನಾನು 300 ಬರ್ದಂಗೆ. 800 ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 8 7 15, 5 ಬಂತಿಲ್ಲಿ. 500 ಹೆಂಗೆ ಹೊಂಟಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ, 3 ಬರ್ದೇನೆ ನಾವು. 3,59,300 ಬರ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ 500 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ. 3,59,800 ಇಲ್ಲಿ 700, 7 + 8 1,500, 500 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ 750 ಕೂಡ ಬಂತು ಹೋಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, this is how you need to prepare the account. ಹೌದಾ? Done. Okay, all of you are happy regarding insolvency? All of you are happy regarding insolvency? ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿವಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ I have explained everything, all the concepts in this chapter that I have explained in detail. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು 2-3 ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. Now you have come to know the overall concept of the insolvency. now ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. whichever problem that I have, if I give you, then you should be in a position to solve the problem. All the concepts that I have already discussed. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ another 2 or 3 hours ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ. so far I have solved how many problems so far, including all the methods? How many problems that we have solved so far on this insolvency? Is there any count? Is there any count? 13? Okay. We have solved 13 problems already. Okay. 13 or 14? 14. Okay. ಕೆಲವರು 14, ಕೆಲವರು 13, ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 14 13 ಅಂತ. ರೈಟ್, ಆಗ್ಬೋದಾ? Shall we conclude today's class? Shall we conclude today's class? ಆಗ್ಬೋದಾ? Tomorrow again evening at 7 o'clock. Tomorrow again evening at 7 o'clock. Today I will send you some problems for homework. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2-3 ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, 1-2-3 ದಿವಸ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. Thank you for your active participation in the class. Keep it up. Keep it up your same energy, same enthusiasm in attending the classes. Okay. Absolutely.
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತವೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದೋದು ಬರೀ SLC ಮತ್ತು PUC ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನೀವು. ಹೌದಾ? ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್, not only for the purpose of examination, but the main purpose of yours to attend the class is to gain the knowledge. That is very important. You have to change your mindset as far as attending the class is concerned. Class ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರದ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಓದ್ಲಾರ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದ್ರೆ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. as far as knowledge is concerned, that you should be very careful. You should be very concerned. ಏನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 98 ಬರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 92 ಬರ್ಬೋದು. 100ಕ್ಕೆ 100 ತಗೊಂಡವ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, 90 ತಗೊಂಡವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ IQ ಲೆವೆಲ್. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅದರರ್ಥ ನೀವು ದಡ್ರಲ್ಲ. ನೀವು 100ಕ್ಕೆ 100 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು 80 ತಗೊಂಡ್ರಿ, 90 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರರ್ಥ ನೀವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪೂವರ್ ಇದರಿ ಅಂತಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100 ತಗೊಂಡವ್ರಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ದಡ್ರದರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಆ 3 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ 3 ತಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. plenty of time is there to understand the concept. That you have to concentrate on these days, on these situations. ಆ 3 ತಾಸಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋ 3 ತಾಸಿಗೆ ಎಂದೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಎಂಗ್ಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮರಿತೀರಾ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮರ್ತು ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮರ್ತು ಬರ್ತೀರಾ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮರ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮರಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕ್ಷಣದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯೋ ಅದರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಟೋಟಲ್ IQ ಲೆವೆಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾರು 90 ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರು 95 ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರು 98 ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರೋ 80 ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರೋ 75 ಮಾಡಿರಿ, ಹೌದಾ? ಯಾರೋ 78 ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರೋ 60 ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರೋ 55 ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. SLC ಯಾರೋ 60 ಮಾಡಿದವರು, PUC ನೀವು 80 ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ? ನಾನು SSLC 49% ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. My SLC score in the year 1986 was just 49%. ಹೌದಾ? PUC ನಂದು 64%, 63 or 64%. ನೋಡ್ರಿ, SLCಗೂ PUC ಎಷ್ಟು ಫರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 86ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ಏನೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ SLC ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೋದು. SLC ಯಾರು ನೀವು 60 ಮಾಡಿದವರು, PUC 70-75 ಮಾಡಿರಿ,
ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಯಾರು 60 ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ರಿ, 65 ಮಾಡಿದವ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ನೀವು 90 ಮಾಡ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು. You can get ranks to the university. Those who have scored only 70, 65% in your PUC, you can score 19.8 in BCom, provided you apply your mind, provided if you have used your valuable time for only academic activities. Your academic activities ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುಡ್ ಇದ್ದವರು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಟರ್ ಇದ್ದವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಇದ್ದವರು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ರಿ, ಬೆಟರ್ ಇದ್ದವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟ್ರೈ ಟು ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾ, ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೂ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನೀವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ರಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಏನೋ ಕಷ್ಟಗಳಿದಾವೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇವನ್ನ ನೆಪ ಹೇಳಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಇವನ್ನ ನೆಪ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ನೆಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೈ ಚಾಚಬೇಡಿ. ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. BCom 1 ಇದೀರಿ ನೀವು. BCom 1 ಇದ್ರಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನನಗೇನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡಿಸೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ರೀತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ 8,000, ಒಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ 500 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ಲಿ. ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀರಿ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ನೆಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾವ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿವು, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆಗಳು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವು ಬಹಳ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್. ಏನೋ 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಓನ್ಲಿ BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಇದು ಸತ್ಯ. BCom, MCom, MBA, CA, CS, ಹೌದಾ, CWS, ಹೌದಾ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ MBAs, MCom, BCom. ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತು ಆಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು BCom ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 ವರ್ಷ ನೀವು ಈ ಮಿನಿಮಮ್ 3 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕನ್ನೋರು, CA ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು, MCom ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು, MBA ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, ಟೋಟಲಿ 6 years. ಟೋಟಲಿ
6 years. Already you are 18 years old now. Another 6 years means up to 23, 24 years. ಬಿಕಾಂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 21 ವರ್ಷ. 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಏನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗಣೇಶ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈನಾಮಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋರು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟಾರ್ಚ್. ನಾವು ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಮಿಸೋದು ನೀವೇ, ದಾರಿ ಕ್ರಮಿಸೋದು ನೀವಷ್ಟೇ, ನಾವಲ್ಲ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆರಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ಲಿ, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ in hardworking nature, same enthusiasm in learning, then definitely will get success in your life. Shall we meet tomorrow at 7 o'clock evening? Shall we meet? Okay. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋಣ ನಾವು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್.